ଯୋଜନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସାର୍ ସିପିଏସ୍ସି ଆମର 2024-25ର ଏକ୍ଜାମ୍ ପୁଣି ଥରେ କେବେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଯଦି କିଛି ଆସିବ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପୁଣି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ସେମାନେ टाइम अच्छे आपण हाथ में पाखापाखि एबे मिनिमम कहवाक गले 2 मास तो निहाती अच्छे डिसेम्बर मास जाए आपण टाइम अच्छे सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर दिंतु जदि सीपीएससी आपण प्रिपरेशन करुले नहीं तो जदि अलग एग्जाम प्रिपरेशन कर बहुत बढ़िया अलग एग्जाम प्रिपरेशन करूँ जेबी भी सीपीएससी आसो किसी अपडेट आसो ताहले पुणी सीटा रिदिम चलेबे। किंतु जो मानकर सिलेबस कंप्लीट हो नथिला एटा मन रखी चलतु एग्जाम टिके डिले अच्छी 2 मास आपण पाखर टाइम अच्छी डिसेम्बर जाए आपणकर एग्जाम टाइम अच्छी से हिसाब से सिलेबस कंप्लीट हो आउ जो मानकर सिलेबस कंप्लीट हो जाइए से माने पुणी थरे ताकू रिविजन करंतु रिविजन कर चलतु आउ किंतु अलग एग्जाम जो माने प्रिपरेशन हो से एग्जाम तब किसी फरक पड़ोनी कहीं सीपीएससी तो क्वेश्चन पैटर्न आगुरी जानी। आ गोटे कथा कहूँ जदि ओपीआरबी जदि कंडक्ट एग्जाम न कला ताहले आउ जो भी आमर बोर्ड कंडक्ट करिवो ताहले ता क्वेश्चन पेपर अलग आसीबो तेणु करिकी से हिसाब से आपण फुली प्रिपरेशन हो चलतु। आ गोटे कथा कहूँ जदि जार आगुरी भी कही फिजिकाल जार भी आमर बहुत माने हेल्दी पिला अच्छा जो मानकर फिजिकाल वीक अच्छी से माने विंटर सीजन तो आसला से हिसाब से आपण मैंने सका कि नहीं सका 2 किलोमीटर आराम से रनिंग करें टाइम किसी मैटर करे टाइम की जगंतुनी नॉर्मल 2 किलोमीटर आपण मैंने चलतु भी 2 किलोमीटर रनिंग करूँ टाइम हल्का देखले देखे न नहीं किंतु फास्ट रिदिम स्टार्ट कर दिंतु टिके जो मानकर फिजिकल वीक अच्छे आउर रहा टिके पुशअप मारतु आउ हल्का हल्का लॉन्ग जंप किसी नहीं 10 फुट भी हो आमर 12 फुट भी हो जी पारे धीरे 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 रिदिमटा बढ़ जदि एट ए टाइम आपणकर जदि एग्जाम है तो बहुत शीघ्र जदि फिजिकल है से बेलू को असुविधा हम एबे फिजिकल जदि प्रिपरेशन जारी रखिए ताहले सेतेबेले किसी असुविधा हेनी। आउे मुझे आ गोटे कथा कहीं भी जो मैंने डिमोटिवेट होती से माने एतिक मन रखु एबे जो एग्जाम हम पूरा फेयर हम आ बहुत जदि भी शीघ्र हो गला ताले बहुत शीघ्र भी जॉइनिंग आपण को दिया जिवो। आपणकर फोकस रहा केवल रिटन एग्जाम नॉर्मल तो बहुत पिला आमर फिजिकल बेसी डिस्क्वालीफाई होती किंतु रिटन बहुत सारा कटती रिटन जी जिते भल कर तार फायदा बहुत अच्छे देखो बहुत सारा फायदा अच्छी आमर तो ओपीआरबी जो एग्जाम करें जी आमर ओपीआरबी जो एग्जाम करें सेटा ओपीआरबी मार्क विथ आपणकर एकाडेमी भी एग्जाम हम एकाडेमी भी एग्जाम हम एकाडेमी फिजिकल भी एग्जाम हम तापर रिटन भी एग्जाम हम आमर तार भी गोटे मार्क सिलेक्शन आसो विथ आमर जो ओपीआरबी एग्जाम करथिला ता मार्क भी आसला ताकू मिसेकी रेशियो बाहर करके 2:1 आमर नहीं किंतु ए टाइम रो मु तो देखिनी केते जीवो रेशियो तेबे कि आपण जते रिटर्न करिवे भलो से हिसाब से आपणकर प्रमोशन भी लिस्ट आगुरु तो थिला पूर्व थिला जीए आमर रिटन एग्जाम माने आमर कॉम्पिटिटिव रो जो रिटन एग्जाम जी भलो करथला से हिसाब रे आमर प्रमोशन आमर जाउथला किंतु आम टाइम रे आमर एकाडेमी मार्क फिजिकल और रिटन विथ आमर जो ओपीआरबी जो एग्जाम करेला तार भी करके आमर से रेशियो हिसाब से 2:1 हिसाब से प्रमोशन लिस्ट बाहर करेला से
ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିଲା କେବଳ ରିଟିନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିବେ ଧର ତାଙ୍କର କାହାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିଭିଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, କାହାର ଇଚ୍ଛା ଆର୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ, କାହାର ଇଚ୍ଛା ଜେଲର ପାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାର ବି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ବି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେମାନେ ପାଇଯିବେ। କଟଅଫ୍ ଯାହା ବି ଯାଉ, ଯଦି କଟଅଫ୍ ନର୍ମାଲ ସିଭିଲ୍ର ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଧିକ ଗଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ସିଭିଲ୍ର ପାଇଯିବେ। ଯଦି ବି ଟିକେ ଆର୍ମ କମ୍ ଗଲା, ଯଦି ବି ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆର୍ମ ପାଇଯିବେ। ସେ କଥା ନାହିଁ, ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ବି ଆପଣ ପାଇବେ ୱିଥ୍ ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ବେଳେ ବି ବହୁତ ସାରା କାମ ଆସିବ। ଏବେ ଜାଣିପାରିବେନି SI ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟାଇମ୍ରେ ବି ଧୀରେ କିନା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ଥିବ ଧର ଆର୍ମ ବାଲାଙ୍କର ଥର ଅଛି SI ଆର୍ମ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆର୍ମ, ତାପରେ ଥର SC ଯେତେବେଳେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ DSP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯେ କି ପ୍ରମୋସନ୍ର କ'ଣ ଭ୍ୟାଲୁ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ର ଜଣେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଯାଉଥିବ ଅଧିକ ଆଉ ଜଣେ ତା ର୍ୟାଙ୍କର ରହିଥିବ, ସେ ବେଳକୁ ସେ ଟାଇମ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କି ରିଟିନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ। ଆଉ ଆକାଡେମୀରେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣ ବେଖାତିର ନ କରିକି ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ସ୍କୋର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। এইটা ନିହାତି ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯାହା ହେଇଛି ଭଗବାନ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ବି ହେବ ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ଚଲାନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ଅଛି, ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ତ ପୁରୁଣା ପିଲା ଥିବେ ଆଉ CPSC ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବେ, ପଏଣ୍ଟ କରିଥିବେ, ମାର୍କ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଫର୍ମାଟ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି। ଆଉ ବାହାରିବା କଥା ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କି ଯେବେ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ହେବ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯାହାର ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି ଯାହାର ମେଡ଼ିକାଲର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏବେ ଯାଇକି ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କିଛି ମାଇନର ଅପରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯଦି 15 ଦିନ ମାସ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ମାସେ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମେଜର ଅପରେସନ୍ କଲେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବନି, ନିହାତି 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। সেটা তো ହେଇପାରିବନି, କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଇନର ଅପରେସନ୍ ଯଦି 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ, ମାସେ ବି ନେଲେ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ମାସେ ଆପଣ ପାଖରେ ରହିବ ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ, ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ, କି 1.5 ମାସ ରହିଲେ ଆପଣ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ସେଟା ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ବି ହେଇପାରିବ। ନହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଜିକାଲ୍ ଆପଣ କଷ୍ଟ କରି ପାର ହେଇଯିବେ। ଫିଜିକାଲ୍ କଷ୍ଟ କରି ପାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ମେନ୍ ରହିଲା ଜଏନିଂ ଯେବେ କରିବେ, ଯେବେ ଏକାଡେମିକ୍ ଯିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ଦିନ ବା 25 ଦିନ ଯାହା ମାସେ, 1 ମନ୍ଥ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଜିକାଲ୍ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଆପଣ କରି ଦେଇଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି ସେ ମାଇନର ଅପରେସନ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ବାହାରିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ ବାହାରିଲେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ମେଜର ଅପରେସନ୍ କଥା ତ ମୁଁ ଏବେ କହିବିନି। ମେଜର ଅପରେସନ୍ କଲେ ତ ସେଟା ରେଷ୍ଟ ଦରକାର, ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନ ନେଲେ ସେଟା କରିବେ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରି ଯଦି ଚଳିପାରିବେ, ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ ସରିଗଲେ ତ ସରିଲା, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଛୋଟମୋଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ରହିଯାଉଛି, ସେ କଥାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଲା ଆଉ କେହି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯେତିକି ବି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟାର୍ଟ, ଯେମିତି କହୁଛି ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ଏବେ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କେବେ ନୁହେଁ। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏତିକି ଚାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଏଥର କିନ୍ତୁ ନିହାତି SI ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିବେ।
କାହିଁକିନା ଯାହା ହେଇଗଲା ତାକୁ ତ ପଛକୁ ଆମେ ଦୌଡ଼େଇ ପାରିବାନି। ଯାହା ଆଗକୁ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଭଲ ଅଛି ଯିଏକି ଯାହା ଆଗକୁ ହେବାର ଅଛି ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ବି ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ମାନେ ଫିଜିକାଲ ବିଷୟରେ କହିବି। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ସେତିକି ଯାଏ ଆପଣ ରହିଥାନ୍ତୁ।